الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح أهل بيته وأصحابه وأزواجه وإلى أرواح أئمة الإسلام والمسلمين وإلى أرواح ذرية رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين خصوصا إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا عبيد الله بن أحمد بن عيسى ثم إلى روح الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي ثم إلى روح المقدم الثاني الحبيب عبد الرحمن محمد سقاف ثم إلى روح الشيخ بكر بن سالم أخي أقيل ثم إلى روح الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس الشيخ علي بن عبد الله بارس ثم إلى روح صاحب النصائح الدينية والوصايا الإيمانية الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد ثم إلى روح الحبيب علي بن محمد الحبشي وإلى أرواح أولاده خصوصا إلى روح حبيب أنيس بن علي الحبشي ثم إلى روح حبيب أحمد بن علي الحبشي ثم إلى روح الحبيب عبد الله بن محمد بن علي شهاب الدين ثم إلى أرواح الحبيب حسن والحبيب سالم أبناء الحبيب عبد الله بن عمر الشاتري ثم إلى روح الحبيب محمد بن علي المالكي ثم إلى روح الحبيب محمد بن سالم بن حفيظ وإلى روح الحبيب علي مشهور بن محمد بن سالم بن حفيظ وإلى روح الحبيب أبو بكر العدني بن علي المشهور وإلى روح الحبيب القطب عبد القادر بن أحمد سقاف ثم إلى روح الحبيب علي بن جعفر الإدروس وإلى أرواح أولياء الله من مشارق الأرض إلى مغاربها وأصولهم وفروعهم وتلامذاتهم والمنتسبين إليهم أجمعين إلى أرواح أجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا وإلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم أجمعين أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر من مثوباتهم وضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وأن الله يجعلنا وأن الله يغفر لنا ويرحمنا ويلطف بنا وأن الله يرزقنا أرزاقا كثيرا حلالا طيبا بدون تعب ولا مشقة ولا يعذبنا عليه وأن الله يرزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا أن الله يحفظنا يحفظ أولادنا يحفظ أصحابنا يحفظ جميع أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من جميع البلاء والوباء والمصيبة والفتنة والذنوب ظاهرها وباطنها كبيرها وصغيرها وأن الله يفتح علينا فتوح العارفين فتوح المطلق فتوح المبين ثم أن الله يطول أعمارنا في صحة وعافية ويختم لنا بالحسنى وهو راض عنا مع اللطف والعافية بلا بلاء ولا بلوى وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. Kita lanjutkan kajian kitab An-Nasaih Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah karya Al-Imam Abdullah ibn Alawi ibn Muhammad Al-Haddad. Kita sampai di halaman ke 305 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wal tadhkir wal naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah. حث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Kita masih di dalam kajian atau pembahasan mengenai persahabatan ini ya. Al-ihsan ilal ashab, berbuat baik kepada sahabat atau dalam pertemanan. Qala al-muallif wa nafa'ana bihi fid darain. Amin. Fayambaghi laka ayyuhal akh. Paragraf pertama di halaman 305. Fayambaghi laka ayyuhal akh la tuhib wa la tashab illa ahlat taqwa wa ahlal ilmi wa ahlal zuhdi fid dunya min ibadillahi salihin wa awliyaihil mu'minin. Beliau Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad menjelaskan kepada kita pentingnya berbuat baik kepada sahabat dan pentingnya kita menjaga hak pertemanan kita, mendirikan kewajiban kita sebagai sahabat atau sebagai teman. Dalam sebuah riwayat yang kita baca di pertemuan yang lalu, jika ada seorang
seseorang berteman dengan sahabatnya, maka di antara dua orang itu yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang paling mencintai sahabatnya. Yang paling mencintai yaitu yang paling berkorban untuk sahabatnya. Yang paling memperhatikan hak-hak sahabatnya, itu yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad juga menjelaskan, sudah kita bahas di pertemuan yang lalu, pertemanan itu ada 3. Pertama, pertemanan fillah lillah. Pertemanan di jalan Allah dan karena Allah Subhanahu wa taala. Pertemanan di jalan Allah dan karena Allah Subhanahu wa taala itu adalah pertemanan yang menambah kedekatan kita kepada Allah. Pertemanan yang saling dukung-mendukung satu dengan yang lain untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pertemanan karena hawa nafsu tapi yang dihalalkan. Kalau pertemanan lillah fillah, pertemanan karena Allah, itu pertemanan yang menguntungkan di dunia dan di akhirat nanti. Yang kedua, pertemanan karena hawa nafsu. Pertemanan karena hawa nafsu yang dihalalkan oleh Allah, bukan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Umpamanya seperti pertemanan duduk bersama kalau sore hari ngobrol, teman di warung, bukan teman di majelis ini ya. Teman di warung, asalkan tidak menggunjing orang. Kalau menggunjing orang sudah tidak pertemanan yang dihalalkan lagi ini ya. Pertemanan hawa nafsu itu paling enak, orang itu ngobrol itu paling enak. Walaupun itu tidak ada manfaatnya, tapi kalau dia tidak bermanfaat dan tidak mendatangkan dosa, itu namanya pertemanan hawa nafsu yang halal. Yang halal. Atau pertemanan yang halal lagi, pertemanan bisnis, join bisnis, itu pertemanan halal, hawa nafsu belaka. Kecuali kalau dilandasi niat yang baik, bisa didongkrak menjadi pertemanan yang pertama tadi, lillah fillah. Tapi kalau sekedar cari uang, teman cari uang saja, tidak ada embel apa-apa, dosa enggak? Enggak dosa loh, orang cari uang itu dihalalkan kok. Asal cari uangnya cari uang yang dihalalkan. Ini pertemanan kadar apa ini? Pertemanan kadar hawa nafsu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada manfaatnya enggak pertemanan ini? Kata beliau Imam Abdullah bin Al-Haddad, sama sekali enggak ada manfaatnya. Enggak ada manfaatnya pertemanan seperti itu nanti di akhirat. Kalaupun ada manfaatnya, pertemanan itu manfaatnya sangat kecil sekali. Manfaatnya kecil. Jadi ada kemungkinan ada manfaatnya enggak? Kemungkinan ada manfaatnya. Kecuali kalau pertemanan tadi dilandasi niat yang baik. Kalau dilandasi niat yang baik, dia bisa terdongkrak masuk ke pertemanan yang pertama. Itu pentingnya niat. Pertemanan yang ketiga itu pertemanan yang buruk. Pertemanan yang buruk. Pertemanan lisyaiton. Pertemanan fisyaiton lisyaiton ini. Pertemanan di jalan setan dan untuk setan. Pertemanan seperti ini contohnya berteman untuk bermaksiat. Join maksiat, naudzubillah min dzalik. Kumpul, janjian. Ayo nanti kita ketemu di tempat ini bareng-bareng. Di situ ngapain? Minum bareng-bareng. Ini pertemanan maksiat ini ya. Atau di situ kita mau berbuat apa? Kita mau ngerampok bareng. Ini pertemanan maksiat. Pertemanan untuk menghabisi orang, umpamanya. Menghabisi maksudnya membunuh, memfitnah orang. Ini juga pertemanan. Nah, zaman sekarang pertemanan itu tidak harus ketemu ya. Zaman sekarang itu bisa pertemanan dari online, secara online, pertemanan di kontak, gitu ya. Pertemanan grup, pertemanan di FB, pertemanan di Instagram, apa itu? Ada, bisa berteman seperti itu. Nah, kamu berteman sama orang-orang itu tujuannya apa? Oh, saya pertemanan mau menghancurkan karakternya A. Saya berteman
mau menghancurkan karakternya B. Ini zaman politik ini ya. Zaman politik ini saling berteman. Pertemanan karena politik ini pertemanan apa ini? Masuk yang pertama atau yang kedua atau yang ketiga? Kalau karena politik masuk yang kedua jika tidak ada dosanya. Kalau ada dosanya masuk yang ketiga. Kalau dia pertemanan politik tujuannya murni betul-betul karena Allah, saya mau menjadikan bangsa ini bangsa yang baik, saya mau jadi pemimpin yang jujur, pejabat yang jujur. Kalau memang betul-betul tulus dari dalam hatinya, bisa masuk yang pertama, pertemanan ini. Kalau dia tujuannya murni buat cari pangkat dan cari uang, masuk yang kedua. Kalau sudah cari pangkat dan cari jabatan belaka, plus ada dosanya di dalamnya, menghabisi karakter orang, fitnah orang, itu masuk yang ketiga. Pertemanan yang ketiga ini, kata Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad, ini pertemanan yang mungkar. Pertemanan yang menyebabkan kefasikan, dan pertemanan seperti ini di jalan setan, bukan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti orang yang berteman yang ketiga ini, nanti ketika kembali ke akhirat, yang tadinya temenan di dunia untuk maksiat, waktu kembali ke akhirat jadi musuh bebuyutan ini. Satu sama lain saling memusuhi yang satu dengan yang lain sesuai dengan ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-akhillau yauma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Sesungguhnya pertemanan itu di hari ini, pertemanan waktu di dunia dulu untuk maksiat, tapi di hari ini kata Allah Subhanahu wa taala, satu dengan yang lain akan saling memusuhi, kecuali pertemanannya orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Lalu tadi yang saya baca, beliau mengatakan itu sebabnya kalian wahai pembaca kitabku, wahai saudaraku, ayuhal akh. Dia memanggil kita akh gitu ya, saudaraku. Mudah-mudahan kita jadi saudaranya benar ini ya. Wahai saudaraku, kata Imam Abdullah bin Al-Haddad, sebab itulah jangan kamu menyukai atau mencintai atau berteman illa ahlat taqwa, kecuali dengan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ahlal ilmi, jangan berteman kecuali orang-orang yang dengan orang-orang yang berilmu, bertakwa, berilmu. Ini satu paket loh ya, bukan dipisah-pisah loh. Kamu jangan berteman kecuali satu, orang bertakwa. Kalau tidak ada orang bertakwa, orang berilmu. Enggak. Maksudnya orang bertakwa yang berilmu. Orang yang bertakwa, wa ahlal ilmi, dan orang yang berilmu, wa ahlaz zuhdi fid dunya, dan orang yang berzuhud dari dunia, yang tidak punya kepentingan apa-apa terhadap dunia. Wah, zaman sekarang agak repot ini mau cari orang seperti ini ya. Nyari orang bertakwa saja sudah agak repot. Kalau nyari orang berilmu banyak. Nyari orang berilmu banyak. Orang bertakwa, orang berilmu yang bertakwa, ya Allah, orang bertakwa, orang berilmu banyak, tapi kalau sudah berilmu ditambah bertakwa sedikit. Ada lagi ilmu, bertakwa, zuhud. Ya Allah, lebih sedikit lagi ini. Seorang zahid ini sedikit lagi, seperti nyari jarum di tumpukan jerami itu ya. Susah. Tapi ya kita harus nyari orang yang seperti itu. Kalau tidak ketemu, ya minimal orang-orang yang mau jadi bertakwa, mau nyari ilmu dan mengusahakan dirinya, hatinya, mengeluarkan dunia dari dalam, berusaha mengeluarkan dunia dari dalam hatinya. Minimal.
Kalau kamu zaman sekarang ini tidak ketemu orang bertakwa, paling tidak kamu bersahabat dengan orang yang berusaha dirinya supaya jadi orang bertakwa. Kalau tidak ketemu orang yang ahli ilmu, paling tidak kamu ini bersahabat dengan orang yang suka dengan ilmu dan ulama. Kalau tidak ketemu dengan orang zuhud, paling tidak kamu ini bersahabat dengan orang-orang yang punya niat memalingkan hatinya dari dunia menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau di zaman ini ketemu orang seperti ini, jangan ditinggal. Nah, mudah-mudahan kita ini tergolong orang-orang yang punya niatan ingin jadi bertakwa, ingin menuntut ilmu sungguh-sungguh dan ingin berzuhud dari dunia. Berarti kalau mau cari teman, itu ya cari teman yang punya spirit untuk menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan cari teman yang tidak ada keinginan mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu nanti akan melemahkan kamu, melemahkan ibadah kamu, melemahkan semangat kamu, menjadikan kamu lalai dari akhirat, menjadikan kamu lalai dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kalau kumpul dengan orang yang punya semangat menuju akhirat, kita duduk dengan orang tersebut akan tergugah semangat kita menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kumpul sama orang yang ahli makan, ya semangatnya yang tergugah semangat makan. Kumpul sama orang yang suka sepak bola, lama-lama lambat laun nanti dia juga pikirannya sepak bola aja. Kumpul dengan orang yang seneng guyon terus, ya lama-lama dia jadi orang yang banyak guyon, tidak ada seriusnya sama sekali. Karena pergaulan itu pengaruhnya besar, nanti akan dijelaskan ini oleh Imam Abdullah bin Al-Haddad. Orang-orang yang ahlu taqwa, ahlul ilm, ahlu zuhud min ibadillahi salihin. Mereka ini tergolong orang-orang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang saleh, wa auliyaihil mu'minin, dan wali-walinya yang beriman. Jadi kalau cari teman, singkat kata, kalau mau cari teman, itu cari teman yang soleh, orang soleh, atau cari teman wali-walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tahunya dari mana Ustaz? Ini wali atau enggak? Ini sudah dikasih ciri-cirinya. Ciri-cirinya wali, orang soleh itu, satu, bertakwa. Tidak ada wali menerjang larangan Allah, ninggalkan perintah Allah, tidak ada. Oh ini wali loh nih, tidak sholat. Loh wali kok tidak sholat? Wali itu sholat. Loh ini wali loh. Tapi dia kemudian melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah SWT. Ya jangan diikuti. Bukan wali itu namanya. Ciri-cirinya wali apa? Yang pertama bertakwa. Yang kedua ada ilmunya. Punya ilmu dia. Yang ketiga zuhud zahid. Tidak cinta terhadap dunia. Nah, ini wali yang bisa diikuti. Kalaupun ada wali yang tidak seperti ini, wali-wali model Khidir gitu ya. Ya jangan kamu berteman dengan wali seperti itu, berbahaya juga. Kamu berteman dengan wali yang model Khidir itu, kamu duduk terus dengan dia, lambat laun nanti semangat ibadah kamu juga akan turun. Karena dia tidak menjalankan, dia ini keluar dari syariat seperti Khidir. Nabi Musa saja temenan sama Khidir itu tidak lama, tidak kuat Nabi Musa ini. Berteman dengan Khidir itu cuma 3 pertanyaan saja disebutkan di surat Kahfi. Kalau kita baca itu, ketemu dengan Khidir, naik kapal, turun dari kapal, ketemu di satu desa, habis itu pisah Nabi Musa. Dan itu punya kewajiban, orang kalau ketemu dengan orang seperti itu, duduk bersama mereka, tetap punya kewajiban beramar ma'ruf nahi mungkar. Kalau dia tidak beramar ma'ruf nahi mungkar, merestui, walaupun itu wali gitu ya, walaupun seperti Khidir gitu ya, dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi kalau kita duduk bersama dia, umpamanya dia, kita lihat melakukan perbuatan mungkar, kita diam, kita berdosa. Kita ikut berdosa. Nah kalau mau duduk sama orang seperti itu harus berani amar ma'ruf nahi mungkar, seperti yang dilakukan oleh Nabi Musa terhadap Khidir. Khidir itu ngelobangi kapal
Ditegur sama Nabi Musa. Ada anak kecil lewat, kepalanya dilepas, dibunuh, ditegur lagi oleh Nabi Musa. Nah, tapi setelah 3 kali pertanyaan ditinggal oleh Nabi Musa, itu sebetulnya Allah hanya mau menjelaskan kepada Nabi Musa khususnya dan kepada kita, memang ada model kekasih Allah yang seperti itu. Cuma kita jangan dekat-dekat. Jangan dekat dengan kekasih Allah yang seperti itu, sebab kalau kita dekat dengan orang seperti itu, satu, kita tidak akan dapat manfaat, karena orang seperti itu tidak bisa jadi panutan. Tidak bisa jadi panutan. Yang kedua, kita punya tanggung jawab mengingatkan. Kalau kita diem, kita dosa. Yang ketiga, kalau kita kumpul dengan orang seperti itu, karena dia tidak terikat dengan syariat, kehidupannya itu bisa menjadikan kita akhirnya jauh dari syariat juga. Kita jadi malas nanti. Sholat ya jadi malas. Zikir jadi malas. Karena orang seperti itu tidak kelihatan zikirnya, tidak kelihatan baca Al-Qur'annya, tidak kelihatan. Dia di alam yang lain. Dia tidak berdosa karena dia itu sudah tidak punya kesadaran lagi. Kalau saya mau cerita nanti jadi panjang nih ya, keluar dari tema ini. Tapi ya sudah, kita berprasangka baik, tapi kita jangan duduk. Yang keempat, kerugiannya, kalau dia ngucap sesuatu yang buruk ke kita, ucapannya langsung jadi. Nah, bahaya enggak itu? Dapat apa itu kamu? Kita mau pulang, umpamanya pulang mati betul kita. Nah, ucapannya langsung jadi. Dan itu ada orang-orang seperti itu. Rasul juga menjelaskan, ruba ash'ath akbar lau aksam 'ala Allah la abarrahu. Boleh jadi kau lihat orang yang rambutnya acak-acakan, mukanya berdebu, tapi kalau nyumpah atas nama Allah langsung jadi. Hati-hati kalau ketemu orang kayak gitu, jangan diikuti ke sana ke sini. Justru kita takut. Nah, zaman ini orang sukanya sama orang yang aneh-aneh gitu. Kalau yang ulama ngajarkan syariat, tidak datang dia. Nah, itu menunjukkan di hatinya banyak karat. Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, di dalam kitab Tathbitul Fuad, dia mengatakan, manusia di zaman ini senang dengan model-model hakikat, keramat, hakikat, senang dengan cerita-cerita seperti itu, yang dibaca hal-hal seperti itu. Tapi kalau diajak baca fikih, malas. Diajak baca kitab, ayo zuhud, jauhkan hatimu dari dunia, malas. Tapi maunya bahas yang hakikat-hakikat. Bahas itu ada wali majedub sana, wali majedub sini. Diajak baca kitab Ihya Ulumuddin, malas dia. Kata beliau, Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad, itu pertanda di dalam hatinya banyak karat, banyak kotorannya. Karena nafsu itu kalau mau dikekang dia lari. Nah, jadi dia senang dengan hal-hal hakikat, tapi dia tidak mau syariat. Itu bagian dari nafsunya yang ketika mau diikat oleh syariat, nafsu itu pasti berontak. Ini orang awam seperti kita loh ya, bukan orang yang sudah di atas. Nah, makanya kita ini tidak boleh bingung dengan buah, tapi kita harus berusaha bermujahadah bagaimana menumbuhkan buah makrifat itu di dalam hati kita. Nah, kalau kita cuma asik bahas makrifat A, makrifat B, duduk bicara Nur Muhammad, bicara Nur ini, ngobrol panjang lebar tentang hakikat, tapi kemudian tingkah lakunya tidak sesuai, melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala, diajak mengikat dirinya dengan fikih, tidak mau, bahas fikih juga tidak mau. Nah, ini menunjukkan makrifat yang diucapkan dia itu sama sekali bukan buah, tapi itu yang diucapkan itu bagian dari hawa nafsunya. Bagian dari hawa nafsunya. Nah, banyak sekali manusia di zaman ini
senang membahas tapi tidak senang mengamalkan. Nah, kita ini di zaman ini jangan banyak ngomong, tapi banyak beramal. Banyak beramal. Nggak usah panjang-panjang kalau mau bahas ilmu. Bahas ilmu yang simple, langsung amalkan. Seminar sana, seminar sini, diskusi sana, diskusi sini, tapi kalau tidak ada amal perbuatannya, itu hasil diskusinya bisa dibuat jawab mungkar nakir enggak nanti? Hasil seminarnya itu bisa dibuat jawab mungkar nakir di kubur apa enggak? Tidak bisa. Yang bisa buat jawab itu amal perbuatan kita nanti. Kata Imam Ghazali di kitab Bidayatul Hidayah, orang yang di suatu hari bertambah hartanya dia bahagia. Kalau hartanya bertambah, nominal hartanya bertambah dia bahagia, ini adalah orang yang dungu. Sebab harta itu tidak dibawa ke kubur nanti. Jadi saya harus bahagia kalau apa, wahai Imam Ghazali? Kalau bertambah ilmu dan amalmu. Bukan ilmu saja loh ya. Bertambah ilmumu dan amalmu, jadilah orang yang berbahagia engkau di hari itu. Hari ini dapat tambahan ilmu dan tambahan amal. Angkat tangan, alhamdulillah. Kenapa? Sebab nanti yang kita bawa ke kubur itu bukan uang kita. Bukan hasil seminar kita. Bukan hasil diskusi kita. Tapi yang kita bawa ke kubur, bekal kita ke kubur itu adalah amal perbuatan kita yang benar. Yang benar. Makanya harus disertai dengan ilmu. Nah, kita lanjutkan ini. Ini makanya kita disuruh berteman dengan orang-orang soleh. Dan para wali Allah subhanahu wa ta'ala di Al-Quran disebutkan, kunu ma'as shadiqin. Jadilah kalian itu hidup bersama orang-orang yang punya keteguhan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, ketulusan. Kenapa kok kita disuruh berteman dengan mereka? Fa innal mar'a ma'aman ahabba fid dunya wal akhirati kama fil hadits sahih. Karena sesungguhnya seseorang itu akan bersama siapa yang dia cintai di dunia dan di akhirat. Siapa yang kamu cintai di dunia dari hatimu, itu nanti kamu di akhirat bareng orang itu. Kamu cinta dengan si fulan, ya nanti kamu dikumpulkan di akhirat dengan si fulan. Seperti ceritanya Badui yang memutus pembicaraan Nabi Muhammad SAW di tengah para sahabat. Ya Rasulullah, mata sa'ah. Kapan kiamat ya Rasulullah? Rasulullah kemudian balik bertanya kepada Badui itu. Sa'al ta'anis sa'ah, madza a'adatta laha. Kamu tanya tentang kiamat, kamu sudah siap-siap atau belum menyambut kiamat itu? Kok tanya tentang kiamat? Kayak orang zaman sekarang juga ya. Kiamat 1000 berapa tahun lagi, 1000 tahun lagi, 400 tahun lagi. Tahun 2000 sekian nanti kiamat. Dari dulu ngomong tahun 2000 kiamat, belum kiamat. Tahun 2000 lewat, tahun 2011 nanti kiamat. 2011 lewat, sudah tidak kiamat lagi. 2020 nanti kiamat, ternyata belum kiamat. Terus orang buat, karena tidak ada yang tahu kiamat. Yang paling penting itu jangan membahas kapan kiamat. Kita sudah siap-siap menyongsong kiamat atau belum? Nah, makanya Nabi bertanya kepada Badui tadi, "Madza a'adatta laha?" Kamu sudah siap apa? Kata Badui tadi, "Ma a'adatu bi katsirin minas siyam wala minas shalah." Ya Rasulullah, aku tidak siap-siap menyongsong kiamat ini dengan banyak-banyak puasa dan banyak-banyak sholat. Maksudnya bukan dia tidak puasa dan tidak sholat, tapi dia itu turun dari gunung, lihat para sahabat Nabi itu kalau malam berdiri seperti tiang sholat terus. Sholatnya itu banyaknya luar biasa sahabatnya Nabi. Setiap siang puasa terus. Kata Badui tadi, ya Rasulullah kalau suruh nyambut kiamat seperti sahabat-sahabatmu ini saya tidak kuat saya. Tidak kuat saya, tidak mampu saya. Saya cuma seorang Badui ini ya. Ya yang fardu-fardu saya jalankan, tapi kalau suruh sholat terus ya tidak mampu saya. Suruh puasa terus saya juga tidak mampu. Makanya dia mengatakan kepada Rasulullah,
aku tidak menyongsong kiamat itu dengan banyak-banyak sholat dan banyak puasa seperti yang saya lihat pada sahabatmu yang besar itu. Tidak sanggup saya. Walakinni uhibbullaha wa rasulah. Tapi aku punya bekal, aku ini cinta Allah dan Rasulnya. Itu bekalnya Badui tadi. Kata Rasulullah SAW, anta ma'aman ahbabta. Engkau bersama siapa yang kau cintai. Engkau cinta dengan Rasulullah SAW, ya kamu nanti dibangkitkan bersama Rasulullah SAW. Walaupun kamu tidak bisa sholat seperti sholatnya sahabat, kamu tidak bisa puasa seperti puasanya sahabat. Wah, saya sholatnya fardu saja. Yang sunah-sunah belum bisa saya. Puasa Ramadan aja. Wah, kalau suruh puasa Syawal, Muharram, puasa, pusing saya, tidak bisa saya. Puasa Ramadan saja. Tapi saya punya cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah SAW. Ciri-cirinya, apa yang diperintahkan Allah, saya tidak mungkin tinggalkan. Apa yang dilarang oleh Allah, tidak mungkin saya terjang. Nah, itu ciri-cirinya orang cinta. Ciri-cirinya orang cinta, walaupun belum melaksanakan yang sunnah. Kalau kita sudah bisa seperti ini bekal yang besar cinta kepada Allah dan Rasulnya. Begitu juga cinta kepada aulia Allah Subhanahu wa ta'ala. Cinta kepada sahabat Rasulullah SAW. Itu bekal yang luar biasa. Saya punya cinta kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ya Allah, bahagia kamu. Itu bekal yang luar biasa itu. Saya itu kalau disebut namanya Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab, ya Allah, senang saya. Cinta banget. Kamu orang bahagia kamu. Saya kalau disebut namanya Utsman Ibn Affan, ya Allah, rasanya rindu kepingin ketemu saya. Kamu orang bahagia. Saya suka dengan Ali bin Abi Thalib. Kamu orang bahagia. Asal jangan cinta dengan Abu Bakar, tidak cinta sama Umar. Ini salah ini ya. Cinta sama Rasulullah, tidak cinta sama Khalifah. Ini salah. Cinta sama Rasulullah, tidak cinta sama istri-istrinya. Ini salah. Bagaimana? Kalau cinta sama satu orang itu harus satu paket. Kalau kamu cinta cuma sama orang yang kamu cintai, sama yang dicintai orang itu kamu tidak cinta. Yaitu kamu sama seperti Yahudi. Bani Israel itu, saya cinta kepada Allah. Tapi suruh cinta kepada Nabi Muhammad, tidak mau. Iblis juga gitu. Kalau engkau ya Allah, saya cinta. Coba sujud sama Adam. Tidak mau saya. Padahal Allah itu yang kamu cintai, cinta kepada Adam. Kalau cinta itu satu paket. Bisa tidak kita cinta sama satu wanita, tapi bapak ibunya saya tidak suka. Dipukul ke kamu ya. Enaknya itu loh. Yang kamu cintai, wanita yang kamu cintai itu, kalau kita bilang, saya cintanya cuma sama kamu ya. Tapi kalau bapak, ibu kamu, saudara-saudara kamu, saya tidak mau ketemu, tidak mau cinta saya. Terus wanita itu bisa cinta kepada kita? Ya pergi sana kamu. Kecuali kalau sama-sama gilanya, itu lain ini ya. Kalau wanita itu waras, tidak mungkin dia mau dicintai laki-laki yang tidak mencintai bapak, ibunya, dan tidak mencintai saudaranya. Tidak ada seperti itu. Begitu juga laki-laki. Umpamanya ada seorang wanita bilang, iya saya cocok sama kamu, sudah nikahi saya, tapi saya tidak suka sama ibu kamu. Kira-kira kita gimana? Ya sudah tidak jadi kita, tidak suka sama ibu saya, terus mau jadi apa hubungan rumah tangga kita? Kalau laki-lakinya waras, kalau tidak waras ya mau dia, kalau sama-sama tidak waras ini ya. Nah itu kan harus satu paket cinta itu, karena semua dengan yang lain itu terkait. Begitu juga kalau kita cinta Allah, kita harus cinta Muhammad SAW. Bagaimana kita mau cinta kepada Allah, kita tidak cinta kepada Nabi Muhammad, padahal Allah cinta kepada Nabi Muhammad. Kalau kita cinta kepada Nabi Muhammad, kita harus cinta kepada Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kita cinta kepada Nabi Muhammad, tapi keluarganya tidak mau? Mana nih, kemana akalnya? Padahal Rasulullah itu cinta kepada keluarganya. Kalau kamu cinta kepada Nabi Muhammad, sama sahabatnya kamu harus cinta. Tidak bisa kamu pilahkan Nabi Muhammad dengan sahabatnya. Nabi Muhammad cinta dengan sahabat-sahabatnya. Kalau kamu cinta kepada Nabi Muhammad, menafikan sahabat Rasulullah SAW, Rasulullah SAW akan menganggap cintamu ini
Tidak murni. Begitu juga kepada istri-istri Nabi Muhammad SAW. Cinta kepada Allah, cinta kepada Nabi Muhammad, tidak cinta kepada orang soleh. Dari mana kamu ini? Tidak cinta kepada wali-walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini orang yang tidak berakal. Allah cinta kepada orang soleh, Allah cinta kepada wali-walinya kok. Kamu cinta kepada Allah, tapi tidak cinta kepada orang yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi kalau kita cinta kepada wali, beruntung kita. Sebab wali ini dicintai sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita cinta kepada orang soleh, beruntung. Kita cinta kepada orang yang santun, berakhlak. Orang yang santun, berakhlak itu orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita termasuk orang yang beruntung sebab kama qala alaihi salatu wassalam, disebutkan dalam sabda Rasulullah SAW, al-mar'u man jalisuhu. Kata Rasulullah SAW, seseorang itu sesuai dengan teman duduknya. Al-mar'u, kamu kalau mau tahu seseorang, lihat dulu siapa teman duduknya. Jalis itu teman duduknya. Kalau kamu teman duduknya orang soleh, itu biasanya kamu di dunia ini jadi orang soleh, dan di akhirat nanti dipertemukan dengan orang soleh. Nah. Wal mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalilu. Dan seseorang itu sesuai dengan agama sahabatnya. Seseorang itu sesuai dengan agama sahabatnya. Maksudnya kehidupannya itu pasti mirip dengan sahabatnya itu. Kenapa sih? Ya, kalau kamu berbeda pandangan dalam hidup, tidak mungkin kamu bisa duduk di satu tempat. Kalau pola pikir saya itu arahnya ke kanan, kamu arahnya ke kiri, ini tidak mungkin bisa dipertemukan di dalam satu majelis. Dan tidak mungkin, kalaupun ketemu, mungkin ketemunya tidak sengaja atau sekali, dua kali. Tapi kalau jalis, namanya jalis itu teman duduk itu, teman kumpulnya sehari-hari. Teman kumpulnya sehari-hari siapa? Oh, teman kumpulnya si Fulan, ini berarti ini cocok. Dia sama si Fulan itu cocok. Nah, makanya orang kalau mau tahu karakternya seseorang, lihat dulu dia duduknya sama siapa sehari-hari. Orang kalau mau tahu, umpamanya yang punya anak perempuan ini ya, punya anak perempuan, dilamar oleh satu laki-laki. Saya tidak kenal nih laki-laki ini siapa ini ya. Bapaknya orang baik, ibunya orang baik, tapi dia kan saya tidak tahu dia ini ngikuti bapaknya atau ibunya. Caranya tahu bagaimana? Lihat duduknya setiap hari di mana dia. Dia duduknya setiap hari di mana? Kumpulnya, nongkrongnya setiap hari di mana? Nah, sebab orang itu sesuai dengan agama teman duduknya itu tadi, jalan hidupnya, prinsipnya. Karena dia ketemu terus setiap hari. Pertama, biasanya alasannya orang kalau ketemu terus, nongkrong terus setiap hari bareng-bareng, satu majelis setiap hari bareng-bareng, itu berarti pola pikirnya sama sehingga ada kecocokan, dan biasanya jalan hidupnya juga sama. Ini teman duduk loh ya, teman nongkrong nih ya, bukan teman ketemu sekali-sekali ini ya. Yang kedua, kalau dia setiap hari bertemu terus, itu biasanya satu sama lain saling mempengaruhi sehingga nanti jadi sama. Nantinya jadi sama. Kalau itu teman nongkrong terus. Saya kalau tidak salah pernah menceritakan ini, tapi tidak ada salahnya saya ceritakan lagi ini. Saya dapat cerita dari Habib Anis bin Alwi Al-Habsyi di Solo itu ya. Dulu katanya di Solo sana ada satu orang yang tergesa-gesa. Kalau apa-apa itu tergesa-gesa. Jadi kalau ngambil gula,
jatuh gulanya. Ngambil tehnya tumpah. Ngambil kuahnya tumpah. Bikin repot ini orang seperti ini ya. Bukan sakit ya, bukan tremor, tapi karena tergesa-gesa, apa-apanya tergesa-gesa gitu. Akhirnya ada satu orang bilang ke dia, kamu mau obat enggak dari penyakit kamu ini? Iya. Setiap hari kamu pergi ke Juruk. Tahu Juruk itu tempat di Solo situ. Dulu di situ ada kebun binatang. Tapi katanya sekarang mau dibuat kebun binatang lagi, ditutup lama gitu ya. Kamu pergi ke Juruk situ kebun binatang, setiap jam sekian sampai jam sekian kamu duduk di depan kandang gajah. Kandang gajah. Jadi temannya gajah kamu ya. Loh, sampai berapa lama? Ya, sampai berapa minggu gitu kata dia. Setiap hari tapi ya. Ya. Jadi jadikan gajah itu sebagai teman duduk kamu setiap hari. Duduk dia sama gajah setiap hari. Lihat gajah itu kalau ngambil apa-apa kan pakai belalainya pelan-pelan, diambil, dipindah ke sini. Lama-lama dia 4 minggu, 5 minggu duduk sama gajah terus sembuh dia dari penyakit tergesa-gesanya. Tangannya jadi kayak belalainya gajah, ngambil gula di tempatnya. Temenan sama gajah, tangannya jadi kayak belalainya gajah. Kalau kita temenan sama monyet terus ya baru ya jadi monyet kita lama-lama. Nah, kalau kita temenannya sama orang yang soleh, ya kita akan terdongkrak diri kita ini untuk jadi soleh seperti orang itu. Nah, makanya tadi saya katakan, kalau mau tahu seseorang umumnya lah ya, umumnya lihat dari teman duduknya dulu. Teman duduknya sehari-hari siapa, itu biasanya karakter dia tidak berbeda dari orang tersebut. Nah, itu makanya Rasulullah SAW mengatakan seseorang itu sesuai dengan agama kekasihnya atau temannya. Falyanzur ahadukum man yukhalilu, maka hendaklah setiap orang dari kalian itu meneliti dengan siapa dia itu berteman. Ini peringatan dari Rasulullah terakhirnya ini. Falyanzur ahadukum man yukhalilu. Hendaklah setiap orang dari kalian memperhatikan, meneliti dengan siapa dia itu berteman. Ini berarti ada peringatan, kalau kamu berteman dengan orang yang tidak baik, kamu bisa terkontaminasi nanti jadi tidak baik. Pergaulan ini sesuatu yang sangat penting sekali dalam perjalanan rohani. Kita mau ibadah seperti apapun, itu bisa hancur ibadah kita, kebaikan yang kita lakukan ini bisa hancur karena pergaulan yang tidak baik. Yang tadinya kita sudah mau naik ke atas, karena pergaulan yang tidak baik bisa jatuh ke bawah kita. Dan jatuhnya itu, orang kalau sudah jatuh ke bawah, mau naiknya ke atas lagi itu tidak gampang seperti dulu dia sudah di atas. Kadang-kadang kita, alhamdulillah saya sudah bisa melakukan umpamanya tahajud. Alhamdulillah saya semangat ini tahajud. Tapi karena kita tidak menjaga pergaulan, sudah berjalan sebulan, 2 bulan tahajud, atau melakukan amal yang lain, kita tidak menjaga pergaulan, bergaul dengan orang yang tidak baik, hilang, tidak ada semangat lagi. Semangat untuk tahajud itu hilang, semangat untuk baca Al-Qur'annya hilang. Yang ketika kita mau menimbulkan lagi semangat itu, mungkin perlu waktu 4 tahun, 5 tahun lagi. Tidak gampang loh ya. Kalau sudah dapat hembusan nafahat dari Allah, hembusan petunjuk dari Allah itu kalau masuk ke dalam hati, itu harus kita pegang. Jangan sampai lolos lagi. Bisa bocor, bisa keluar itu. Kalau keluar, baliknya lagi mungkin perlu waktu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, ada yang sampai 5 tahun. Ada yang sampai 5 tahun. Nas'alullah al-afiyah, ada yang tidak datang lagi. Karena hidayah itu mahalnya luar biasa. Kalau kenikmatan dunia, semua makhluk dapat. Tidak ada yang tidak dapat. Tapi kenikmatan petunjuk, tidak semua makhluk dapat. Nah kita ini alhamdulillah dapat petunjuk dari Allah.
sholat, hadir majelis, ini dijaga. Karena tidak semua orang dapat ini. Kalau uang, semuanya dapat. Makan, semuanya dapat. Badan, semuanya dapat. Hidayah, sholat, tidak semua orang sholat. Ngaji, tidak semua orang ngaji. Sholat, bisa nangis. Wah, lebih lagi tidak semua orang bisa sholatnya nangis. Kalau kita suatu saat sholat bisa tersentuh hati kita, ya Allah dijaga. Makanya kita kadang-kadang pernah sholat tersentuh hati kita nangis. Habis itu sholat maghrib tadi nangis saya. Sholat isya tidak bisa tersentuh lagi. Nah, antara maghrib dan isya apa yang kamu lakukan? Yang kamu lakukan apa? Teliti. Oh, pantas. Antara maghrib dan isya tadi saya kumpul dengan sesuatu yang tidak baik. Nah, termasuk teman tongkrongan yang tidak baik sekarang ini kadang-kadang tidak harus keluar loh ya. Teman tongkrongan itu bisa yang ada di YouTube, yang ada di Instagram. Tongkrongannya setiap hari apa yang dilihat? Yang dilihat hal-hal yang baik apa enggak? Kalau yang dilihat hal-hal yang buruk, ya itu berarti kumpul kamu itu jalisuk, khaliluka, itu yang kamu lihat itu. Loh Ustaz, saya tidak pernah keluar Ustaz, saya di rumah terus kok, tidak pernah kumpul orang. Tidak pernah kumpul orang, HP kamu itu yang kamu tonton apa? Itu tongkrongan kamu. Tongkrongannya hampir tongkrongannya 90% manusia sekarang ini, tongkrongannya itu HP-nya itu. Nah, yang di HP itu yang dia lihat tongkrongannya apa? Itu agama dia ya itu. Agamanya itu. Na'udzubillah min dzalik, semoga Allah menjaga kita dari hal-hal yang tidak baik, dari pergaulan yang tidak baik. Dulu para aulia, orang-orang soleh itu menjaga anaknya nomor 1 dari pergaulan ini. Dari pergaulan ini. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan anak-anak kita semua, pemuda-pemuda kita, wanita-wanita kita dari pergaulan yang menyesatkan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Wa qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, al-jalisus salih khairun minal wahdati wal wahdatu khairun minal jalisis su'i. Teman duduk yang soleh itu lebih baik daripada kesendirian, daripada menyendiri gitu ya. Kok ada orang soleh kamu milih hidup sendiri? Ngawur itu. Ada orang soleh, datangi. Ada orang soleh, ulama, wali umpamanya, mampir ke kota kamu, datang ke situ. Nggak, saya mau menyendiri saja hidup saya, ini zaman fitnah. Loh, itu orang soleh kok, nggak nyebarkan fitnah, kamu cari rahmat. Datang kamu ke tempat itu. Datang, ada majelis khair, datang ke situ. Di situ ada rahmat Allah yang turun, yang kadang-kadang kalau kamu menyendiri, kamu tidak mungkin dapat hal-hal seperti itu. Nah, makanya perhatikan. Kata Rasulullah SAW, teman duduk yang soleh lebih baik daripada menyendiri. Wal wahdatu, menyendiri, khairun minal jalisis su'i, lebih baik daripada teman duduk yang buruk. Kalau kamu sudah tidak dapat teman duduk yang mendukung semangat kamu dalam mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, oh tidak ada. Saya kumpul sama itu gunjing orang. Saya kumpul sama kelompok ini politik terus urusannya. Saya kumpul sama ini urusan nyaci maki orang, nyaci maki kelompok tertentu. La haula wala quwata illa billah. Saya pergi ke masjid urusannya ya politik. Ke majelis ujung-ujungnya ya nyaci maki orang. Nah, ini berarti di mana-mana sudah wabah ini sudah banyak. Ya sudah, kamu di rumah kamu lebih baik daripada hadir ke tempat-tempat itu. Ini juga dibahas oleh Imam Ghazali. Kita juga bahas setiap hari Sabtu ya di kitab Minhajul Abidin,
di antara penghalang seseorang dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah makhluk. Di antaranya makhluk. Makanya kita diperintahkan untuk uzlah itu tadi ya. Uzlah. Uzlah dari apa? Dari jali susu, dari teman duduk yang buruk. Teman duduk yang buruk. Kalau ada teman duduk yang baik, ya jangan kita jauhi, justru kita mendapatkan manfaat kalau kita bertemu dengan orang-orang seperti itu. Nah, ada pembahasan panjang lebar mengenai uzlah itu di kitab Minhajul Abidin, silahkan dilihat lagi. Fasuhbatul muttaqin wassalihin gurbatun ilallah. Bersahabat dengan orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang saleh itu gurbah ilallah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sampai ada di dalam riwayat, an-nadhar ila wajhi ahlillah khairun min ibadah sana. Memandang wajahnya orang yang punya keterikatan dengan Allah Subhanahu wa taala itu lebih baik daripada ibadah kamu 1 tahun. Ibadah 1 tahun non-stop. Kok bisa? Karena boleh jadi kita ibadah 1 tahun itu tidak berbekas di dalam hati kita. Tapi ketika kita memandang wajahnya orang yang punya kedekatan dengan Allah, lihat saja wajahnya, itu ada bekasnya di hati kita. Kita sholat sujud karena kering sholat kita, ngaji kita kering, cuma asal sholat, asal ngaji, setahun itu kadang-kadang tidak ada bekasnya di hati. Tidak ada semangat, tidak menimbulkan semangat karena kering. Tapi ketemu dengan orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, lihat wajahnya, orang itu tidak usah bicara, lihat wajahnya, itu kadang-kadang bisa mendongkrak semangat kita ini, menaikkan semangat kita ini seperti HP yang dicas gitu ya, baterai yang dicas itu. Naik langsung prosentase baterainya bisa menyalakan aplikasi macam-macam itu ya. Nah, sama seperti itu orang kalau ketemu dengan wali Allah Subhanahu wa taala, orang soleh, orang yang hatinya bersih, itu ibarat baterai yang dicas tadi. Makanya mengunjungi orang soleh itu kalau bisa jadi jadwal di dalam hidup kita. Nah, kita hadir majelis ini mudah-mudahan kan saling mengunjungi orang soleh, insya Allah. Pasti ada orang soleh di tengah-tengah kita, insya Allah. Nah, bisa juga kita kalau di tempat kita tinggal ada orang yang kita kenal sebagai wali Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita melihat akhlaknya yang luar biasa, warok, dia orang yang hati-hati, tidak gampang mencaci orang, tidak gampang berbicara seenaknya, dia punya ilmu, kemudian dia ahli zikir, orang yang ahli zikir. Oh, ini berarti ciri-ciri wali ada di situ. Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak cinta kepada dunia. Wah, di kampung saya ada orang seperti itu. Ya harus punya jadwal setiap minggu datang ke sana. Tidak bisa setiap minggu, kalau bisa setiap hari, tidak bisa setiap hari, setiap minggu, tidak bisa setiap minggu, sebulan, setiap bulan datang ke sana. Ustadz, di kampung saya tidak ada orang kayak gitu. Ada makamnya orang kayak gitu tidak? Makamnya orang yang sudah meninggal, yang dikenal dulunya wali, ada dekat rumah saya Ustadz. Ya datangi setiap hari kalau bisa. Kalau tidak bisa setiap hari, seminggu sekali. Kalau tidak bisa seminggu sekali, sebulan sekali paling tidak. Karena mereka itu hidup, tidak mati. Bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Datang ke mereka itu juga bisa mendatangkan semangat bagi kita untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apalagi kalau kita tinggal di Madinah berdekatan dengan Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, itu dicas terus setiap hari ya. Dicas terus setiap hari. Nah, mudah-mudahan Allah mendekatkan kita dengan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Gurbatun ilallah wa hiya suhbah al-mahbudah al-mahmudah al-mashkurah. Dan persahabatan dengan mereka itu adalah persahabatan yang terpuji dan
disyukuri. Wa fi fadliha waradatil akhbar wal athar al-katsira. Dan keutamaan bersahabat dengan orang-orang seperti mereka itu terdapat riwayat, kabar yang sangat banyak sekali mengenai keutamaan bersahabat dengan orang-orang bertakwa dan orang-orang soleh. Wahia al-mahabbatu lillah wa fillah. Bersahabat dengan mereka itu, yaitu itulah persahabatan karena Allah dan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi persahabatan dengan orang-orang yang bertakwa, bersahabat dengan orang-orang yang soleh, itulah yang dinamakan persahabatan karena Allah dan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Alladzi azuma fadluha wa thawabuha wartafa'a gadruha wa mahalluha minad din, yaitu persahabatan yang keutamaan dan pahalanya itu sangat besar sekali, dan kadar juga tingkatan tempat persahabatan itu kadarnya sangat tinggi di dalam agama, sangat penting sekali di dalam agama. Orang kalau ketemu orang yang punya kedudukan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian dia punya minat untuk menjalin persahabatan dengan orang itu, ya Allah, itu ciri-ciri ini orang mau dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ciri-ciri orang ini mau diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia punya minat untuk menjalin persahabatan dengan orang yang punya kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Minat itu ditunjukkan dengan kebahagiaan ketika bertemu dengan orang tersebut. Punya rasa bahagia. Kemudian punya ketaatan, punya adab, punya ketundukan dengan orang-orang yang punya kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita punya seperti ini dan lalu oleh Allah ditemukan, waduh, itu ciri-ciri kita mau jadi orang bahagia insya Allah. Ciri-cirinya loh ya. Ciri-ciri kita mau jadi orang bahagia. Para sahabat itu tidaklah menjadi para sahabat kecuali setelah ditemukan kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak ketemu sendiri, tidak menemukan Allah sendiri mereka. Tidak ada yang tapa kemudian bertapa ketemu Allah Subhanahu wa taala. Tidak, ditemukan oleh Allah dengan Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar As-Siddiq tidak akan menjadi Abu Bakar As-Siddiq kalau tidak berjumpa dengan Muhammad SAW As-Sadiqil Masduq. Umar ibn al-Khattab tidak akan menjadi Umar ibn al-Khattab kalau tidak berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, kita juga seperti itu. Cari orang-orang yang punya kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala dan sediakan adab, sediakan hati yang bersih, niat yang tulus, nanti oleh Allah Subhanahu wa taala akan dibukakan jalan bagi kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau belum ketemu, ziarah. Ziarah yang sudah wafat ini loh ya. Wali-wali yang sudah wafat ini. Karena berziarah ke wali-wali ini, makamnya para wali itu juga bisa mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang pernah saya sampaikan, ada satu orang pamit izin ke Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi di Sewon. Ini orang Sewon ini ya. Sewon itu ada di Hadramaut sana, di Yaman bagian selatan. Dia izin ke Habib Ali. "Wahai Habib Ali, saya mau pergi ke kota Tarim. Antara Sewon dengan Tarim itu perjalanan kira-kira setengah jam kalau naik mobil. Saya izin mau ke kota Tarim." "Mau apa kamu ke kota Tarim?" Kata dia, "Saya mau ziarah." Ziarah siapa? Ziarah di perkuburan, namanya ada perkuburan Zambal namanya. Perkuburan itu kan kalau di sini juga ada nama-namanya kan, kayak Jeruk Purut, Tanah Kusir, gitu, perkuburan. Nah di sana juga ada namanya itu, perkuburan Zambal. Namanya perkuburan Zambal. Waktu dengar Habib Ali itu, "Loh, mau ziarah perkuburan Zambal di Tarim?" "Iya."
Ya Allah, kamu beruntung sekali kamu, kata Habib Ali. Mau ziarah kuburan ini ya, beruntung sekali kamu ini. Kenapa? Kata Habib Ali, dulu di zamannya Habib Abdurrahman ibn Muhammad As-Segaf, jaraknya Habib Abdurrahman bin Muhammad As-Segaf dengan Habib Ali itu bisa 700 tahunan. Dulu Habib Abdurrahman bin Muhammad As-Segaf, dia pernah berkata bahwa di pemakaman Zambal itu, yang kamu mau datang itu, 700 tahun yang lalu, di pemakaman Zambal itu terkubur 80 pemimpin para wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemimpinnya wali, bukan walinya loh ya. 80 pemimpin para wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Habib Abdurrahmannya belum dikubur waktu mengucapkan itu. Dia juga pemimpinnya para wali. Anak-anaknya semua belum keluar. Habib Abdullah bin Ali al-Haddad belum keluar. Syekh Abu Bakar bin Salim ini ya. 700 tahun yang lalu. Nah sekarang ini kamu mau ziarah ke tempat itu? Iya Habib. Pergi ziarah. Orang yang menziarahi kubur para wali minimal, kata dia. Ini bukan hadis ya. Ucapannya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Minimal orang yang ziarah para wali, minimal yang dia dapat adalah diampuni seluruh dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ziarah wali itu ya. Diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang ini pinter ini. Terus tanya, kalau maksimalnya dapat apa, Beb? Itu kan minimalnya ini. Orang kalau pinter gitu ya. Minimal diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau maksimalnya apa ya, Habib? Maksimalnya kamu diberi kedudukan wali itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kamu pulang jadi wali juga. Nah, itu tergantung persiapan kita itu ya. Kalau persiapan kita kuat, ya kita pulang bisa dikasih kedudukan, diberi kedudukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau menziarahi wali seperti itu, bagaimana menziarahi Nabi Muhammad SAW? Waduh, tidak terkira itu manfaat yang didapat itu ya. Karena dia hidup di dalam kubur itu, hidup, tidak mati. Nah, jangan dikeduk kemudian dilihat, tidak kelihatan. Dia sudah di alam yang berbeda. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Orang yang mati syahid saja itu dihidupkan oleh Allah di sisi Tuhan, mendapat rezeki khusus. Nah, bagaimana dengan wali? Di atas itu. Bagaimana dengan nabi? Di atas itu. Di atas itu. Nah, kalau kita bisa punya kesempatan jadwal setiap minggu kita ziarah, tidak bisa seminggu, sebulan sekali kita menziarahi para kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala dengan niat supaya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan manfaat kepada kita lahir dan batin, dunia akhirat, dan dengan niat supaya kita nanti dikumpulkan dengan mereka ketika di akhirat. Begitu juga di antara yang harus kita lakukan, jangan pernah lalai kirim Fatihah buat mereka. Kirim doa buat mereka. Buat para kekasih Allah Subhanahu wa taala, buat Nabi Muhammad SAW, buat para sahabatnya, istri-istrinya, untuk ahlul bait Nabi Muhammad SAW, untuk para wali Allah Subhanahu wa taala. Kita sebut namanya satu-satu. Begitu juga jangan sampai lupa kedua orang tua kita. Kedua orang tua kita sendiri. Setiap hari doakan. Itu kita membangun hubungan dengan mereka. Orang kalau setiap hari kita kirimi SMS terus, lama-lama kenal enggak? Lama-lama kenal. Kita bangun hubungan. Tujuannya apa sih saya ngirim Fatihah terus? Ini untuk apa saya ngirim Fatihah? Supaya saya menjalin hubungan dengan mereka. Nanti kalau saya mati dikumpulkan bersama orang-orang itu. Nah, karena yang kumpul dengan mereka itu orang-orang yang pasti bahagia hidupnya dunia dan akhirat. Ini yang bisa kita bahas. Ini insya Allah di pertemuan yang akan datang kita akan bahas wa amma suhbatul asrar. Na'udzubillah min dzalik. Sedangkan bersahabat dengan orang-orang yang jahat atau buruk itu ada dampaknya juga. Orang bersahabat dengan orang baik ada dampaknya, bersahabat dengan orang buruk juga ada dampaknya. Semoga Allah Subhanahu wa taala
menggolongkan kita bersama orang-orang yang dicintainya dan menjauhkan kita dari orang-orang yang mendapat murka, dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Ya Rabbana a'tarafna bi annana nagtarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina tauba taghsil li kulli hauba واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عداد طش الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والعفو منكم.